लक्ष्मीनाथसमाधयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोदतस्तराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्गत्कडं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजगदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोले सदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षलक्षाणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरमोन्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सौनवे संसारभोगसङ्घर्षजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नयन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दाससुताय गुणशालिने नमस्ते शैलनादाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसारलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यसाधिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलत्रिगुणवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितपादधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनुभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं वल्लमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रिये जीविदीप्तये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தன் பொருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருளென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியிடையே எப்பொழுதும் செல்லியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருவோர் பேணும் இனத்தாரை அல்லாதிரைந்தேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி இடாமானுசமுனிதன் பாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபம் சத்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திகளும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்தை தத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தப்பியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருவை அதுகோல் யாழிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமः. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనం నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమొழிకి నంబిళ్ళై స్వామి అనుగ్రహించినటువంటి అడక్కు తిరువీధి పిళ్ళై అక్షర రూపాత్మకంగా చేసినటువంటి 7 వ్యాఖ్యానాన్ని మనకి శక్తికి అందినంత వరకు తెలుసుకునేటువంటి ఒక ప్రయత్నాన్ని మనం ఇప్పుడు చేస్తున్నాము. అందులో తిరువాయిమొഴి 1వ పదిలో
9వ తిరువాయిమడిలో మనం ప్రవేశించి నిన్న మొదటి పాసురాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాము. ఇవాళ 2వ పాసురంలో ప్రవేశిస్తున్నాము. 493వ పేజీ వ్యాఖ్యానంలో. ముందుగా పాసురం. சூழல் பல பல வல்லான் தொல்லையம் காலத்து உலகை கேழல் ஒன்றாகி இடந்த கேசவன் என்னுடைய அம்மான் வேஷமறுப்பை வசித்தான் விண்ணவர்க்கு எண்ணல் அறியான் ஆழநெடும் கடல் சேர்ந்தான் அவன் என்னெருகல் இலானே. சூழல் பல பல வல்லான் தொல்லையம் காலத்து உலகை கேழல் ஒன்றாகி இடந்த கேசவன் என்னுடைய அம்மான் வேஷமறுப்பை வசித்தான் விண்ணவர்க்கு எண்ணல் அறியான் ஆழநெடும் கடல் சேர்ந்தான் அவன் ఎన్న అరుగల్ ఇలానే. దీనికి ముందుగా ప్రతిపదార్థాన్ని చూసుకుందాము. సూజల్ పల పల వల్లాన్. సూజల్ అంటే అవతారాలు అని అర్థం. పల పల వల్లాన్ అనేక అవతారములు ఎత్తినటువంటి స్వామి. ఒకటి, ఆ అవతారాలు ఎత్తడానికి వల్లాన్ సమర్థుడైనటువంటి స్వామి. అంతేకాదు, தொல்லையங்கலத்துகை கேழிலொன்றாகி இழந்த కేశవన్ ఎన్నుడయ్యమ్మాన్. తొల్లై పూర్వకాలంలో, కాలం అది ఎంత మంచి కాలం అండి, పెరుమాళ్ళు అవతరించినటువంటి కాలము. కేజలొన్రాగి సాటి లేని వరాహమై ఉలగై లోకాలను ఇడంద వేరు చేసిన కేశవన్ కేశవుడు వరాహావతారం యొక్క వైభవాన్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు. ఎన్నుడయ్యమ్మాన్. ఎవరండి ఆయన? మా స్వామి అండి. మనం గర్వంగా చెప్పుకున్నట్టు మా అబ్బాయేనండి, మా అమ్మాయేనండి అని చెప్పుకున్నంత ఆనందంగా ఎన్నుడయ్యమ్మాన్. వేషం మరపై యొసిత్తాన్. ఏనుగు యొక్క దంతాలని విరిచినవాడు. కువలయాపీడము అనేటువంటి ఏనుగు యొక్క దంతాలని విరిచినటువంటి వాడు. విన్నవర్కు ఎన్నల్లరియాన్. దేవతలకి కూడా తెలుసుకోవడానికి దుర్లభుడు. ఆజం నెడుం కడల్. లోతైన అఖాతాలు అంటారు చూడండి, బంగాళాఖాతము అఖాతము అంటారు. అది ఎంత లోతుందో ఎవరికి తెలియదు. అలాంటి అఖాతమైన నెడుం కడల్ విశాలమైన సముద్రములో సేరందానవన్ పవళించి ఉన్నాడు. ఎన్నరుగల్ ఇలాన్. నా సమీపమునందు ఉన్నాడు. ఇందులో చాలా అద్భుతమైనటువంటి భావం ఏమిటి అంటే, ఒక చిన్న పాసురంలో స్వామి పర వ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతారాలన్నిటినీ చెప్పిన పాసురమే. మొత్తం 5 పరత్వాది పంచకాన్ని చెప్పినటువంటి పాసురంగా దీన్ని చెప్పారు. ఎలాగండి పరం? ఎలాగండి ఇక్కడ అంటే విన్నోర్కు అనే మాట ఉంది చూడండి. విన్నోర్కుం విన్నవర్కుం ఎన్నల్ అర్యాం. నిత్య సూర్యులకు కూడా తెలుసుకోవడానికి కష్టమైన వాడు. దీనివల్ల మనకి పరత్వం బాగా తెలుస్తుంది. రెండవది మనకి ఆజ నెడుం కడల్ సేరందాన్. ఈ పదం చేత క్షీరాబ్దినాథుడు అనేటువంటి ఆ ప్రయోగం వల్ల అవతారాలలో రెండవదైన క్షీరాబ్దినాథత్వం తెలుస్తుంది. ఆ తర్వాత విభవావతారం కేజల్వన్రాగి వరాహమయ్యాడు. వరాహావతారం విభవావతారాల్లో గొప్పది. తర్వాత నా దగ్గర అంటే కురుగూరులో వేంచేసి ఉన్నటువంటి అర్చావతార రూపి. అర్చావతారము అరుగల్లిలానే లోపల ప్రవేశించాడండి.
అంతర్యామి. చాలా అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం అండి ఇది. మామూలుగా అవతారాలు ఎత్తాడు, అది చాలా మంచి కాలంలో వరాహ అవతారం ఎత్తాడు. కేశవుడుగా ఆ సమయంలో ఆయన సౌందర్యం చూడడానికి అద్భుతంగా ఉంది. ఏమండి, కూలయాపీఠం యొక్క దంతాలు విరిచాడు. ఈ గొప్పతనాలన్నీ దేవాది దేవతలు కూడా చెప్పలేరండి. అలాంటి ఆయన క్షీరాబ్దినాథుడండి. అలాంటి ఆయన నా దగ్గరకి వచ్చేసాడండి అని సాధారణార్థాన్ని చెప్తారు. ఈ పదాల ప్రయోగంతో విన్నవర్కు ఎన్నల్లరియాన్ అనే దాంతో పరత్వాన్ని చెప్పారు. ఆడ నెడుం కడల్ సేరందాన్నండ్లంతో వ్యూహాన్ని చెప్పారు, విభవాన్ని చెప్పారు. ఏడల్ వన్ రాగి అన్న చోట విభవాన్ని చెప్పారు. తర్వాత ఎన్ అన్న చోట అర్చావతారాన్ని చెప్పారు. అరుగరిలానే అనే దాని చేత అంతర్యామిని చెప్పారు అనేటువంటి పరత్వాది పంచకాన్ని నింపినటువంటి పాసురంగా చాలా దగ్గరగా. ఇక్కడ ఏంటంటే దగ్గరగా వచ్చాడు. నిన్నటి దాకా ఎలా ఉన్నాడు? చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు, రానా వద్దా రానా వద్దా. కొత్తలో ఒకేసారి పరిచయం లేని వాళ్ళు దగ్గరికి రాలేనట్లుగా చుట్టూ చుట్టూ తిరిగాడు. ఇవాళ 4 అడుగులు వేసి తన దాకా వచ్చేసాడు అనమాట. అంటే ఆ చింత చెట్టు దాకా పెరుమాళ్ళు వచ్చేసినట్లుగా నమ్మాళ్ళవార్ల భావన అండి. ఇదంతా కూడా అద్భుతమైనటువంటి భావన అని. అదే మనకి వ్యాఖ్యానంలో ఈడులో ఏం చెప్పారో చూడండి. 494వ పేజీ 2వ పార్ట్ 2వ పాసుర వ్యాఖ్యానం. ఎన్ పరిసరత్తిలే వర్తిత్తవన్, నా దగ్గరకు వచ్చి తిరుగుతున్నాడు. అది సాత్మిత్త వారే ఎన్నరు కేశవం ఎన్ అరువే వందు నిన్నానెంగిరారు. అది నా చేత ఆనందాన్ని అనుభవింపచేయడానికి అరువే వందు దగ్గరకొచ్చి కాస్త దగ్గరగా వస్తున్నాడు. సూజల్ పలపల వల్లాన్ ఇప్పోదు సూజలంగిరదు అవతారత్తై. సూజల్ అంటే ఏమిటండి? అనేక అవతారములు ఎత్తాడు అని అర్థం అనమాట. అవతారత్తై సూజల్ ఎన్బాయన్ నన్నెల్. ఏమండి, అవతారాన్ని సూజల్లని ఎందుకండి అన్నారు అని అంటే, చేతనరై అగొప్పడెత్తు పళ్ళు మదాగయ్యాలే. చేతనులని చుట్టి తన వశం చేసుకునేవాడు కాబట్టి. అంటే చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు. ఎందుకంటే చుట్టూ తిరగడం తన గుణాలని చూపించి వశపరుచుకోవడం కోసం. అందువల్ల అనేక అవతారాలు ఎత్తుతున్నాడు. అంటే మనం అంటాం చూడండి, మామూలుగా లౌకిక భాషలో మాట్లాడాలంటే అబ్బో ఎన్ని వేషాలు వేస్తున్నాడో అంటాం మామూలు మనిషినైతే. అది పెరుమాళ్ళనైతే ఎన్ని అవతారాలు ఎత్తుతున్నాడో. జాతి భేదత్తయ్యం అవంతర భేదత్తయ్యం అత్త. అందులో ఎన్ని జాతులండి? ఒకటి చేప జాతి అయింది, ఒకటి వరాహ జాతి అయింది, ఒకటి కూర్మ జాతి అయింది. ఎన్ని రకాల జాతులు, అవాంతర భేదాలు. మళ్ళీ అందులో కూడా ఒక మనిషి జాతి అంటే అటు రాముడుగా ఉంది, ఇటు కృష్ణుడుగా ఉండి, ఇటు వామనుడుగా ఉండి, ఇవి అవాంతర భేదాలు అంటారు. పలపలయంగిరదు వల్లాన్ కర్మ నిబంధనమాగ పిరక్కుమనక్కం ముడియాద పెరువెగళై పిరక్క వల్లాన్. మనందరికీ అంటే కర్మ మూలంగా జన్మలు వస్తాయి. ఇలా కర్మ మూలంగా జన్మలు తెచ్చుకునే అవసరం లేని మహానుభావుడు మనలాగా కర్మ మూలంగా జన్మ ఎత్తినట్లుగా ఒక మానవుడుగా జన్మించాడు. శ్రమపడే అవసరం లేని వ్యక్తి శ్రమపడి మన కోసం ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు. కర్మం చెయ్యవల్లదండ్రే అనుగ్రహం చెయ్యవల్లదు. ఇది స్టేట్మెంట్ అండి. కర్మ చేయలేని దానిని అనుగ్రహం చేస్తుంది కదా అంటే ఆయనకి కర్మతో సంబంధం లేదు, అనుగ్రహంతో సంబంధము. అవత్తిలే వారు సూజల్ సొల్లగిరారు. వాటిల్లో ఒక అవతారాన్ని చెప్తున్నారు. తొల్లై వరాహ కల్పత్తిన్ ఆదిలే కల్పత్తినాదిలే. పూర్వం ఎప్పుడే అంటండి శ్వేత వరాహ కల్పము అనేటువంటి కృతయుగ కాలంలో అంకాలత్ తన వడివై కన్న కిలక్కాక్కిన కాలమిరై తన కంటికి కనపడి నయన గోచరుడై ఆనందం
అనుభవింపచేసిన కాలము కాబట్టి అంకాలం. అంటే అందమైన కాలం. ఎందుకు కాలం అందమైంది? కళ్ళకి కనిపించేలా విభవావతారాన్ని ఎత్తాడు కాబట్టి ఆ అవతారం, ఆ కాలము అందమైనవి అయ్యాయి. అత్తై పత్త అంగాలమెంగిరారు కాబట్టి దానిని కాలం అన్నారు, అందమైన కాలము అని. ఉలగై ఎందుకండి ఈ లోకానికి వచ్చాడండి? ఎందుకు వచ్చాడు? ஒரு திருவடி తిరువంతాడ్వానుక్కాగతాన్ ఇప్పడిప్పడ పెద్దదో ఒక గరుత్మంతుడి కోసం గాని, ఒక ఆదిశేషుడి కోసం గాని కాదండి. తాను ఇక్కడికి వచ్చినది నిత్య సూర్యుల కోసం కాదు, మన కోసం వచ్చాడు ఈ లోకంలోకి. సంకల్పత్తు పాత్తం పోరాద భూమికాగలేదు, ఊహించడానికి కూడా వీలు లేనంత దుఃఖమయమైన ఈ సంసారంలోకి కదా వచ్చాడు. దేవతలు కూడా ఇష్టపడరండి భూమి మీద రావడానికి. కాలు ఆంచరు భూమి మీద, ఇష్టపడరు. అలాంటి భూలోకంలోకి మన కోసం తన్ని తాను తగ్గించుకొని వచ్చినటువంటి స్వామి. కేజల్వన్ రాగి తన్మేన్మయ్యోడు అణైందిరుప్పదు ஒரு వడివైతాన్ కొళ్ళ పెత్తో. తన గొప్పతనాన్ని తగ్గించుకొని ఆ కాలంలో అప్పుడు ఏ అవతారం ఎత్తితే పని బాగా జరుగుతుందో ఆ అవతారాన్ని ఎత్తాడు. ఏమిటక్కడ అవసరము? అండబెత్తిలో భూమి ఇరుక్కుపోయిన భూమిని పైకి తీయాలి. అప్పుడు ఆలోచించాడు, ఏమి అవతారం ఎత్తితే ఈ భూమిని నేను పైకి తీయగలను? ఎందువల్లంటే చుట్టూ నీళ్లు, చుట్టూ బురదలో ఇరుక్కుపోయింది కాబట్టి నీళ్లకి బురదకి భయపడని రూపాన్ని తాను అవతారంగా ఎత్తాలి. பின்பு சர்வசக்தியான தானே இவ்வடுவை கொள்ள எண்ணலும் ஒண்ணாதபடி అద్వితీయమాయిరెక్కిరపడి. అప్పుడు చూశాడు, ఓహో అద్వితీయం, అలాంటి అవతారం రెండవది లేదు అనేలాగా ఇవ్వడివై కొళ్ళ ఎన్నెలు ఒన్నాదపడి. అది విశేషం. తానే నేను ఆ వేళ వరాహ అవతారం ఎత్తాను కదా, మళ్ళీ ఒకసారి ఎత్తుదామంటే ఎత్తలేడేమో అన్నంత అద్వితీయంగా ఉందన్నమాట. తను వేసిన వేషం తానే మళ్ళీ వెయ్యలేడేమో అన్నంత అందంగా ఉన్నటువంటి వరాహ అవతారాన్ని. భూమి ప్రళయశిలే అగపట్టవారే. భూమి ప్రళయంలో ఆ నీళ్లలో మునిగిపోయినప్పుడు నీరుక్కుం తెత్తుక్కుం ఇరాయాద వడివైకొండ. నీళ్లకి గాని బురదకి గాని తట్టుకునే లాంటి ఒక రూపాన్ని తాను కొండ ఎత్తనై అవంతాన్ తీసుకున్నాడు. అంటే ఒక కార్యసాధకులు దేన్ని చూడరు అని మనకి సుభాషితాల్లో ఒక అందమైన పద్యం ఉందండి. మనం పుట్టి నేల మీద పడుకున్నామా, హంసతూలికా తల్పం మీద పడుకున్నామా, ఆకు తిన్నామా, షడ్రసోపేతమైనటువంటి సాపాటు చేశామా, ఇలాంటివేవి బంత కట్టుకున్నామా, వల్కలాల అద్భుతమైనటువంటి చీనాంబరాలు కట్టామా, ఇవేమీ చూడడు కార్యసాధకుడు. ఏది కావాలో ఆ పని మీదే దృష్టి పెడతాడు. అలాగే నేను ఇప్పుడు ఏ అవతారం ఎత్తాలి, ఈ అవతారం ఎత్తితే ఇలా అయితే అలా అయితే, ఇది నీళ్లు కాబట్టి, ఇది బురద కాబట్టి, నీళ్లకి బురదకి భయపడినటువంటి జంతువు వరాహం కాబట్టి ఆ రూపాన్ని ఎత్తి ఒక దంష్ట్రని గనక, పెద్ద దంష్ట్ర మీద గనక భూమిని ఎత్తితే అది ఈజీ, సుఖంగా ఉంటుంది అని చెప్పి ఇరాయాదపడి వైకొండ ఇత్తనై అవంతాం. அது அவன் கொண்ட வடிவாகையாலே அழுவிக்கிட்டபடி தனக்கே ஆலத்தி பழக்க வேண்டி இருக்கும். అసలు తానే మళ్ళీ ఆ వేషం వేయాలన్నా వేయలేటండి విడిగా. ఆ అవసరాన్ని బట్టి, ఆ సందర్భాన్ని బట్టి అంత అందమైనటువంటి రూపం. ఏమిటండి మరి వేసిందేమో వరాహావతారము, అందమైన రూపం అంటారేమిటండి దాన్ని? పంది ఆందేశరే. ఏమండి వేసింది పంది అవతారం, అందులో అందమే ఉంటుందండి. ఈడంగా నమ్మాళ్వార్ల యొక్క నేత్రాలకి ఆ వరాహావతారం ఒక్కసారి ఏదో ఒక నృసింహావతారం లాగా, ఆహా ఏమి రూపం, ఏమి రూపం, ఏమి రూపం అని ఆశ్చర్యపడేలా కనపడింది. ఆ జాతికాగ ఉళ్ళదొరు గుణమాయిత్తు చెరుకు. మెరిసిపోతున్నట్టండి స్వామి. ఎందుకు మెరుస్తున్నాడు అంటే
అండభిత్తి నుంచి భూమిని పైకి ఎత్తాను చూసారా అనేటువంటి ఒక మాట అన్నారు చూడండి. చెరుక్కు, చెరుక్కు అంటే గర్వం. ఆహా చూడండి నేను ఎంత పని చేశాను అని తళ తళ తళలాడిపోతూ కనపడుతున్నట్టండి. అది శ్రీయప్పతి ఆవిడవై కొండ చెల్లవేండావిరే. ఆయనేమో శ్రీయప్పతి ఈ రూపాన్ని ధరించాడు. ఎవరి కోసం? మన కోసం కదా. అండబెట్టి ఎల్సేరంద భూమి అయి పుక్కెడుత్తు కొండేరివాన్. ఆ లోపల పడిపోయినటువంటి భూమిని దౌశ్రాగ్రంతోటి పైకెత్తిన మహానుభావుడు కదా. కేశవన్ ప్రశస్త కేశన్, గొప్ప జుట్టు కలిగిన వాడు. ఏమండి, నరసింహస్వామికి అయితే జుట్టు చెప్పచ్చు, వరాహ అవతారానికి కూడా చెప్తారు ఏంటండి. నమ్మాళ్వార్లకి ఆ వరాహంలో ఒక విశ్వరూపము కనిపించింది అని అంటున్నారు. ప్రశస్త కేశన్, అద్భుతమైనటువంటి జుట్టు అనమాట. అప్పోదై తిరుమేనయం ఉడై మైరుగాయనన్న నిలై. ఆ శరీరం నిండా ఉన్న వెంట్రుకలు నిక్కబొడుచుకుని ఒక్కసారి తమ అందాన్ని చూపించాయా అన్నట్లుగా ఉన్నాయి. ఎన్నుడయ్యమ్మాన్ సంసార ప్రళయం కొండ ఎన్నయ్యడుత్తవన్. ఇదండి చాలా అద్భుతమైన భాగం. ఆనాడు భూమిని సముద్రంలోంచి పైకెత్తాడు. ఈనాడు ఈ ఆళ్వారిని నన్ను సంసార సముద్రంలోంచి పైకెత్తాడు. అందుకోసం అంత ఆనందం అన్నమాట. నన్ను అంత లోకంని ఎత్తడానికి అంత అవతారం దాల్చిన వాడు ఇంత వాణ్ణైన నా కోసం అంత అవతారాన్ని ఎత్తాడు అని అందులో నమ్మాళ్వార్ల ఆనందం. ఎన్నుడై అమ్మాన్ సంసార ప్రళయం కొండ ఎన్నై. సంసార ప్రళయంలో పడి ఉన్న నన్ను ఎడుతవన్. వేమరుప్పై సిద్ధాన్ కువలయా పీడత్తినుడయ్యా. మరుప్పై యనామా మరుప్పై అనాయాసేనాం పూరెత్తవన్. కువలయాపీడము అనేటువంటిది మనకి భాగవతంలో వచ్చేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి గాథ. కంసుడి యొక్క పలుకు మీద మధురా నగరానికి వెళ్ళినటువంటి ఆ కృష్ణుడు మీకు ఒక భయంకరమైనటువంటి ఏనుగుని పంపి చంపే ప్రయత్నం చేయాలనుకున్నాడు కంసుడు. చూశాడు కృష్ణుడు. ఓరి కుంజరపాద అని పిలిచాడు. ఒరే మావటేడా, ఇలా చూడరా, మా దశకుని ఉద్యన్ మహేంద్రంలో ప్రేరేపింపం పని లేదు. నువ్వు ప్రత్యేకంగా దాన్ని నా మీదకి పంపించక్కర్లేదరా. తిప్పు, వెనక్కి పంపించు. మరలం ప్రేరేచిన ఒక్కవేళ నువ్వు నా మీదకి దాన్ని పంపించావో గంభీరోగ్రాసన తుల్య ముష్టిహతులను భేదించి నేడంతకం చేరనుకొద్దు. యముడు దగ్గరికి పంపేస్తాను, జాగ్రత్త. ముష్టిఘాతంతో ఏనుగు కుంభస్థలం మీద ఒక్క బుద్ధి గుద్దానంటే అది అంతకుడు దగ్గరికి వెడుతుంది, అంటే యముడి దగ్గరికి వెడుతుంది. మహత్తర ద్వీపముతో సిద్ధంబు యుద్ధంబుగన్. నాకు ఈ యుద్ధం ఈ ఏనుగుతో ఒక కష్టమైనదని నీవు అనుకుంటున్నావా అని ఒక వేషం, యుద్ధం చేయడానికి తగినటువంటి వేషం ఒకటి వేశాటండి ఆ సమయంలో. ఆ పద్యం చాలా బాగుంటుంది భాగవతంలో. మించిన కొప్పు చక్కనిడే. ఒక్కసారి ముడిని తీసి ఇలాగా సర్దుకున్నట్ట. మేళన పచ్చని చీర కాసె బంధించి ఆ పంచని 2 కాళ్లలోంచి వెనక్కి తీసి గోచి పెట్టి రెడీ అయ్యాను అన్నట్టు. లలాట కుంతలత తిన్మరలించుచు. జుట్టు మొహం మీద అలా పడుతోంది, చంద్రుడి మీద మబ్బులాగా. ఆ జుట్టును ఒకసారి ఇలాగా పైకి తోసుకున్నట్టు. సంగర క్రియా చుంచుత పేర్చి బాలకుడు చూచు జనం తన్ను బాపురే ఎంచును తింప. అచ్చి బాబోయ్ పిల్లాడండి, పెద్ద ఏనుగండి, బాప్రే బాప్రే అని అరుస్తున్నారు అందరూ. దగ్గరియ హస్తజితాగము గంధనాగము. ఏనుగుల కొండల్ని కూడా పిండి చేసే శక్తి కలిగినటువంటి ఆ ఏనుగు మీదకి ఒక్కసారి ఉరికాడు. అంజక బాలకుడనయును పంజకదళము దయమాలి రాజకుంజర అంత కుంజరమునుడి కొలుపను కుంజర పాలకుడు గోప కుంజరు మీద. అనుప్రాస పదాలకి పోతన మించినటువంటి మరొక కవి లేరండి. ఆ ఆనందాన్ని అంతా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోలేం. కానీ కాలంద్రుకి ఏనుగుని ఎలాగ పడేశాడండి. సలీలుడై నగవుతో బాబోయ్ కష్టపడిపోతున్నాను దేవుడా అని ముఖంలో ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏం లేవు. సలీలుడై నవ్వు నువ్వు నా మీదకి వస్తావా అని ఒక నగవుతో కంఠీరవేంద్ర కృతిన్ కేలన్ భీషణ దంతముల్ పెరికి.
దాని దంతాలు పట్టుకొని అలా ఒక్కసారి లాగేశాక సంక్షీణంబుగా మొత్తి మొత్తి ఒక గుద్దు గుద్దాడు అనమాట. గోపాలగ్రామణి వీరమౌళిమణి ప్రాణంబులం బాపే ఆ శైలేంద్రాభము ప్రాణలోభము ఉదంచత్సారగందేభము. అద్భుతమైనటువంటి రచన అలంకారం. శైలేంద్రాభము ప్రాణలోభము ఉజంతసార గంధేభము. అలాంటి ఆ ఏనుగుని ఒక్కసారి యమపురికి అతిథిగా చేశాడు అనేటువంటి మాటని ఆ దంతాలన్నీ 4 దంతాలని ఊడపెరికేటండి వాటి అన్నిటినీ కూడా నీలాదేవి యొక్క మంచానికి కోళ్లుగా చేశారండి. దంతాల మంచం ఇవాళ చూడండి కార్డ్స్ చందనాలతోటి ఇది 3 లక్షలండి, ఇది 4 లక్షలండి అని మంచాలని గురించి ఎంత గర్వంగా చెప్పుకుంటారో అలాగా ఆనాడు ఆ దంతాలు పెరిగి నీలాదేవి మంచానికి కోళ్లుగా చేసినటువంటి వీరుడు. ఒక్కసారి ఆ చరిత్ర గుర్తొచ్చేటప్పటికి ఆగా మా వారు ఇంత గొప్పవారు అని ఆవిడ ఆనందపడిపోతుంది అని చెప్పి పుత్తు విళక్కెరియ కొట్టుకాల్ కట్టిల్ మేల్ మెత్తన్న పంచసైనత్తిల్ మనకి తిరుపావైలో చెప్పినట్లుగా అందమైనటువంటి కోలయ పీడత్తనుడయ్య మరుపై అనాయాసేన మురెత్తవన్. ఆ ఏనుగు యొక్క దంతాలని అనాయాసంగా పెరిగినటువంటి వాడు అప్పటియే ఎన్నుడయ్య మదక్కళిందిరైందనయ్యం చేరిదిరియామల్ పండినవన్. ఇది అద్భుతం. రెండవది ఇందాక భూమిని సముద్రం నుంచి ఉద్ధరించాడు, అలాగే నన్ను సంసార సముద్రం నుంచి ఉద్ధరించాడు. ఇక్కడ ఏనుగుని యమలోకానికి పంపించాడు. నాలో ఉండే ఇంద్రియాలైన 5 ఏనుగులని అణచివేశాడు. రెండవది ఏనుగులు అక్కడ బయట కనపడే ఏనుగు, ఇందులో మదగర్భంతో ఉండేటువంటి మన పంచ ఇంద్రియాలు ఈ ఏనుగుల్ని అణచివేశాడు అని. ఇది అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానము. అంటే విరోధి నిరసనశీలన్నపడి వెన్నవర్కెన్నలరియాం తనియే కువలయా పీడత్తోడే పురుదవన్ తనియే అద్వితీయుడై అసహాయుడై ఒరే ఏనుగొచ్చింది రోయ్ రెండు రోయ్ ఎవరిని సాయం పిలవలేదు. తనియే అద్వితీయుడై దానిని నశింపచేశాడు. బ్రహ్మాది రుద్రగలు మనవరదకు అవ్వరు కానవన్. ఆహా ఈయన శక్తి ఇంతటి కదా అని బ్రహ్మ గాని రుద్రుడు గాని చెప్దామంటే అవతల ఎంతుందో వాళ్ళకు కూడా తెలియదు. అంటే ఆయన శక్తిని బ్రహ్మరుద్రేంద్రాదులు కూడా చెప్పలేరు. ఆడ నడుంగ చేరందాం అంద బ్రహ్మాదిగల్ కూక్కురల్ కేట్క. బ్రహ్మాదులందరూ స్వామితో మాట్లాడాలి అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలండి? పాల సముద్రం ఒడ్డు దాకే వెళ్ళాలి. బ్రహ్మ కూడా అక్కడ వరకే, ఆయన కూడా ఈ సృష్టిలో వాడే. అక్కడ కాల కూక్కురల్ కేట తిరుప్పార్కడలే సాయం దడినవన్. ఆ తిరుప్పార్కడలిలో పయనించి శయనించి ఉన్నటువంటి మహానుభావుడు. ఆరం అగాధము. ఆరం అంటే అతిలోతనమాట, దానికే ఆఘాతము బంగాళాఖాతము అని అక్కడ ఉపయోగిస్తుంటాం ఈ పదాన్ని. లోతెంతో తెలియనిది అని. ఉరుత్తామైకు చాలా విశాలంగా ఉంది. నెడుమై తాళం తోళం ముడిగడం శమనిలాద పల పిరప్పి వేండెన పడి కల్వలందరుడై గైకు. ఎంత హాయిగా పడుకున్నాడో తెలుసా అండి. ఆ కిరీటం గాని ఆ చేతులు గాని ఆ కాళ్ళు గాని ఒక రిలాక్స్ అయినప్పుడు వాళ్ళు పడుకుంటారు చూడండి, అంత హాయిగా విశ్రాంతిగా పడుకున్నటువంటి స్వామి అవన్. ఇంతకీ ఏంటి అంత గొప్ప స్వామి. ఎన్నరుగలిరాలే அவர்களை போலே எனக்கு அதூர విప్రకృష్టమాభవం నిర్కిరలేన్. ఆ బ్రహ్మాదులకి కూడా కనిపించనంత దూరంలో ఉండే స్వామి నాకంత దూరంగా లేడు, దగ్గరగా వచ్చాడు, నాకు చాలా దగ్గరగా వచ్చాడు. ఎన్నరుగల్గిలాన్ నా దగ్గరకి వచ్చాడు. చాలా అందమైనటువంటి భావము అన్నమాట. ఏంటంటే అటు ఇటుగా వస్తున్నటువంటి ఆ తండ్రి దూరం నుంచి కొంచెం ధైర్యాన్ని తెచ్చుకున్నాడా నా దగ్గరికి రావాలి అన్నట్లుగా దగ్గరకు వచ్చేసాడు. స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తున్నారనమాట ఎలా వచ్చాడు. ఇదే మనం పసిబాడితో పోలిక చెప్పుకున్నాం. అలవాటు లేకపోతే దూరంగా ఉంటాడు, దగ్గరకు వస్తాడు, కాస దగ్గర చేరతాడు, ఒళ్ళో కూర్చుంటాడు. ఇదే పెరుమాళ్ళ యొక్క అనుభవాన్ని ఆయన
చెప్తున్నారు చాలా అందంగా. సూழல் பல பல வல்லான் தொல்லையம் காலத்து உலகை கேழல் ஒன்றாகி இடந்த கேசவன் என்னுடை அம்மான் வேத மறுப்பை வசித்தான் விண்ணவர்க்கு எண்ணல் அறியான் ஆழ நெடும் கடல் சேரந்தான் அவன் ఎన్నరుగల్ ఇలానే. అంటే భరద్వాది పంచకాన్ని చాలా అద్భుతమైన పాసురాలు ఒకదాన్ని మించి ఒకటి. నవరస పాటు అని మొదటి పాసురాన్ని చెప్పుకున్నాం. భరద్వాది పంచకాన్ని ఈ పదాల ప్రయోగంతో అని ఆ పదాలను కూడా మనం చాలా స్పష్టంగా ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు మూడో దాంట్లో షడ్రసోపేతమైనటువంటి సాపాటు అన్నమాట. విందు భోజనం 6 రసాలకి గుణమైనది అంటారు. మూడవ పాసరం அருகல் இளாய பெரும் சேர் அமரர்களாரி முதல்வன் கருகிய நீல நல்மேலி வண்ணன் செந்தாமரை கண்ணன் ஒரு சிறை புல்பு வந்தேறும் பூமகளார் தனி கேழ்வன் ஒருகதையின் சுவை தந்திட்டு ஒழிவிலன் என்னோடு உடனே என்னோடு உடనే. ఈ పాసరంలో ఆళ్వారు నమ్మాళ్వార్లు తమ దగ్గరికి వచ్చేటువంటి ఆ పెరుమాళ్ల యొక్క విలక్షణత్వాన్ని తన దగ్గరికి ఎలా వచ్చి కూర్చున్నాడు అనేటువంటి అని తందిట్టు ఒళిందా ఎన్నోడు ఉడనే నాతో కలిశాడు అంటే దగ్గరికి వచ్చేసాడు అనమాట. తందిట్టు ఉడందా విడవకుండా ఉన్నాడు. ఇంకా పట్టుకున్నాడు అంతే. నేను విడవను విడిచిపెట్టను. చంటి పిల్లలు అలవాటైతే వదలరండి, నడపట్టేసుకుని ఉంటారు. అలాగా ఆళ్వార్లు నడపట్టేసుకునే ఉన్నారట పెరుమాళ్ళు. ఇందులో ప్రతి పదార్థం చూడండి. ఆరుగలి ఆయనకి వినాశము అనేటువంటిది లేదు, ఆయన గుణాలకి వినాశము లేదు. అరుగలిల్ ఆయ పెరుం సీర్ పెరుం మితి లేని చాలా పెద్ద అని అంటే మితి లేని. అలాగా కారణభూతుడు అమరర్గళ్కు ఆది முதல்வன் దేవతలకి కారణభూతుడు కరుగియ నీల నన్మేని వಣ್ಣన్. 3 విశేషణాలు. ఎలాంటి వಣ್ಣన్ రంగు కలిగిన వాడు. ఎలాంటి రంగు? కరుగియ నీల నల్ల మేని వಣ್ಣన్. మేనివಣ್ಣన్ శరీర కాంతి ఎలాంటిదండి? కరుగియ నల్లగా ఉంది. నీలం నీల రత్నంలా మెరుస్తోంది. నల్మేని మంచి శరీర కాంతి కలిగి ఉంది. ఈ శరీరానికి ఉండేటువంటి అందాన్ని ఇన్ని విశేషణాలతో చెప్పారు. చెంతామరై కണ്ണన్ ఎర్రనైనటువంటి అందమైన నేత్రములు కలవాడు. ஒரு சிறை పుళవందేరుం. తర్వాత ஒரு సిరై పుళ్ళు చాలా అందమైనటువంటి గరుడ వాహనంగా భూవంద్ ఆదరించి ఏరుం అధిరోహించేవాడు. గరుత్మంతుణ్ణి ఆదరించి బాగుందని ఒకసారి ఇలా ఆస్పాలన చేసి గుర్రం ఎక్కేవాళ్ళు చూడండి, గుర్రాన్ని ఒకసారి ఇలా పట్టి శభాష్ అని దాని మీదకి ఎక్కినట్లుగా గరుత్మంతుని కూడా ఒకసారి భుజగించినట్టు ఒక దెబ్బ ఇలా కొట్టి ఆనందంగా దానిపైకి ఎక్కేటువంటి వాడు. పూమగళార్తని కేళ్వన్ పుష్పపుత్రి అయినటువంటి లక్ష్మీదేవికి సాటి లేని తని. తని అని ఒక మాట. తని ఎక్కడొచ్చినా అద్వితీయము అని అర్థం. తని శ్లోకము అంటే అది వారికే చెందినది, రెండవ వారికి చెందినది కాదు, విశిష్టమైనది అని అర్థం అన్నమాట. తని కేళ్వన్ సాటి లేని వల్లభుడైన సర్వేశ్వరుడు. ఎన్నోడు ఉడనే నాతో కలిసి ఉండి గతియిన్ సువై ఒక అందమైనటువంటి ఆనందానుభవమును కందిట్టు ఒళిందాన్ ఇచ్చి విడువక ఉన్నాడు. ఆ కണ്ണన్ని దగ్గరికి తీసుకున్నప్పుడు వచ్చినటువంటి అనుభవము సాధారణమైనటువంటి అనుభవము కాదు, చాలా విశేషమైనటువంటి అనుభవము. చెప్పలేని అనిర్వచనీయమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఇక్కడ పొందాడు అనేటువంటి దాన్ని మనకి ఇందులో చెప్తున్నారు అన్నమాట.
ఏమిటండి ఆ నవరసాలు అనేటువంటిది? మొదటి పాసురంలో చెప్పినటువంటివి నవరసాలు అనేటువంటివి. ఇందులో మనకి చెప్పేటువంటిది 6 అందమైనటువంటి నిర్వహణలు అని అర్థం అన్నమాట. 6 అందమైనటువంటి నిర్వహణలు అంటే 6 విశేషణాలు ఉన్నాయి చూడండి, పాసురంలో చక్కగా తెలుస్తాయి 6 విశేషణాలు. ఒకటి, పాసురాన్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మనకి తెలుస్తుంది. నెంబర్ 1, అరుగల్ ఇలాయ పెరుం సీర్. సీర్ అంటే కళ్యాణ గుణాలు. పెరుం సీర్ అత్యద్భుతమైన కళ్యాణ గుణాలు కలిగిన వాడు. అమరర్గళ్ళాది முதல்வன் నిత్య సూరి నిర్వాహకుడు. కరుగియ నీల నల్మేని వన్నన్, నల్లగా నీలంగా మెరిసే కాంతి. కాబట్టి స్వామి శరీరం నల్లది అంటే నలుపని కాదండి, లోపల జలము కలిగిన నీలి మేఘ శ్యామల వర్ణము అని అర్థం. అది కాంతి. నల్మేని వన్నన్ అది మూడవది. శంతామరై కണ്ണన్ అందమైన తామరసముల వంటి నేత్రములు కలిగిన వాడు. 4, పొరు సిరై పుల్ ఉవందు ఏరుం ఆనందంగా గరుత్మంతుని అధిరోహించేవాడు. 5, ఓమగళా తనికేళ్వన్ అమ్మకి తనికేళ్వన్ చాలా అద్వితీయమైనటువంటి ప్రియుడు. అలాంటి వాడు. 6 గుణాలు వచ్చాయి చూడండి. అరుగలిలాయ పెరుం సీర్, అమరర్గళ్ళాది முதல்வன், கருகிய நீல நல்மேனு வண்ணன், செந்தாமரை கண்ணன், ஒரு சிறைக்குள் உவந்தேரும் பூமகளார் தனிக்கேழ்வன். అలాంటి ఆయన 6 గుణాలు కలైన ஒரு గతియన్ సువై తందిట్టు ఒజవిలని ఎన్నోరుడనే ఒక పద్ధతిగా నా దగ్గరికి వచ్చేసాడండి. అబ్బే ఇంకా నేను వెళ్ళను అంటాడు నా దగ్గర నుంచి. అంటే ఇవి ఆనందంతో చెప్పే పాసురాలు కదండి. కృష్ణుణ్ణి తన ఒడిలో పెట్టుకున్నటువంటి నమ్మాళ్వార్ల యొక్క ఆనందానుభవాన్ని ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంటున్నాం అన్నమాట. 3 పాటు షడ్రసోపేతమైన పాసురము, 6 విశేషణాలు ఉన్నటువంటి పాసురము. తిరువడి తిరువనంతాழ்వాన్ పిరాట్టి మార్తడక్కమానారోడు ఓరోవగయ్యాలే పరిమారుమవను. అక్కడ లక్ష్మీదేవితోటి, అక్కడ గరుత్మంతుడితోటి, అక్కడ ఆదిశేషుడితోటి అబ్బో ఎలాంటి కైంకర్యాలు చేయించుకునే స్వామో. ఎన్నళవిల్ ఓరో వగయ్యల్ నా దగ్గరికి వచ్చేసాడండి. అంత గొప్ప ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చేసాడండి. ఓరో వగయ్యల్ పరిమారి విడమాట్టు కెరలన్ ఎంగిరాన్. ఇంకా నిన్ను విడిచిపెట్టను అంటున్నారు. ఎలాంటి ఆయనండి? పరమపదంలో లక్ష్మితో, గరుడ వాహనుడితో, ఆదిశేషుడితో ఆ నిత్య విభూతిలో ఎంత ఆనందాన్ని పొందుతాడో అలాంటి పరమాత్మ నా దగ్గర అంత ఆనందాన్ని పొందుతున్నాడు. అరుగల్ కురైగై నాశనము లేని కేడెల్లంబదు எல்லாமை குறைவின்றிக்கே ஆயான நன்றான ஏய பிரச்சனீகமும் கல்யாணைகதானமுமான నిర్వరిక గుణంగళయుడయ్యనుమాన్. పెరుం సీర్ అనడానికి ఇంత విశేషణం అండి. హేయ ప్రచనీకం చెడ్డ గుణాలా లేవు, కళ్యాణైకతానము మంచి గుణాలు పుట్టలా ఉన్నాయి. సీర్ అంటే కళ్యాణ గుణములు. అవి ఎన్నున్నాయండి? నిరవధిక గుణంగళయుడయ్యనుమా ఒక హద్దు లేనన్ని కళ్యాణ గుణములు కలిగినటువంటి స్వామి. அக்குணங்களை நித்திய சூரிகளை சதானுபవం பண்ண வைக்கும் అవనుమాయి. ఈ గుణాలని నిత్య సూర్యులు పరమపదంలో అనుభవిస్తూ ఉంటారు. అలాంటి గుణాలతో నా దగ్గరికి వచ్చారు. ఆ లింక్ మనం పట్టుకోవాలన్నమాట. మామూలుగా మన దగ్గరికి కళ్యాణ గుణాలతో వచ్చాడు అంటే ఆశ్చర్యం లేదు. నిత్య సూర్యులు అనుభవించే కళ్యాణ గుణ సముదాయం కలిగిన మహానుభావుడు నా వంటి సామాన్యుడి దగ్గరికి వచ్చాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైనది. అవరిగడ సత్తాదిగల్ వారికి సత్తా ఏమిటండి? వాళ్ళకి జీవనం ఏమిటండి? సత్తా అంటే ధారక పోషక భోగ్యాలు. ప్రాణాన్ని నిలబెట్టేది, ఒంటికి బలం ఇచ్చేది, భోగ్యం ఆనందాన్ని ఇచ్చేది నిత్యసూర్యులకి స్వామి యొక్క కైంకర్యం మాత్రమే. అలాంటిది అవరిగల్ సత్తాదిగల్
తన్నదీనమాంబడి ఇరుక్కురవన్ తానుంటేనే వారికి అవన్నీ అని అనుకోనే ఆయన కరుగయ నీల నన్మేని వಣ್ಣన్. అద్భుతమైన రంగు, దయా సముద్రుడు అని చెప్పేటువంటి రంగు. ఎలాగా? కరుత్తు నైత్తు పేచుక్కు అభిషయమాంబడి విలక్షణమాన తిరుమేనియన్ నిరత్తయుడయ్యవన్. కరుత్తు నైత్తు పేచుక్కు అభిషయం, చెప్పడానికి వాచాం అగోచరం అంటారు చూడండి. ఆ రంగు, ఆ ఇది, ఆ అందం చెప్పడానికి భలే అందంగా ఉందండి. మనం అంటాం లోకంలో, అబ్బా ఎంత బాగుందో అంటాం. ఎంత బాగుంది ఏమో చెప్పడం చేత కావట్లేదండి, అంత బాగుంది. అంటే చూసిన దానికి అక్షర రూపాన్ని ఇచ్చే శక్తి మనకి లేదు అన్నట్లుగా పేచుక్కు అవిషయమాంబడి విలక్షణమాన తిరుమేనియల్ నిరత్తయుడయ్యవన్. అత్యద్భుతమైనటువంటి శరీర కాంతితో మెరిసిపోతున్నాడు. తన దగ్గరకు వచ్చినటువంటి ఆ నల్లనయ్య నమ్మాళ్వార్లకి అతృప్త ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్నాడు. మెరిసిపోతున్నాడు, అసలు కళ్ళు చాలడం లేదు ఆ కాంతికి అన్నమాట. విలక్షణమాన తిరుమేనియల్ కరుత్తు నైత నిరత్తై ఉడయ్యవన్. అత్యద్భుతమైనటువంటి కాంతితోటి విలక్షణత్వం, చెప్పలేని అందం. ఆ చెప్పలేని అందం నా కళ్ళు చూస్తున్నాయి గాని కళ్ళకి నాలుక లేదు, నాలుగుకి కళ్ళు లేవు చెప్పడానికి అంటారు. ఎంత అందమైన భావం చూడండి. చూసిన కళ్ళు చెప్తే బాగుంటుంది, వాటిగా నాలుక లేదు. చెప్పే నోటికి చూసే శక్తి ఉంటే బాగుంటుంది, నాలుగుగా కళ్ళు లేవు. అంత ఆనందం అన్నమాట. అది ఊరికే పొయటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటారు వీటన్నిటినీ కూడా. அவர்களை సదానుభవం పండి వైకుంబోదు వడి విడుంబడి. అలా చూస్తుంటే చూడాలనే ఉంది, కళ్ళు తిప్పుకోవాలి అని అనిపించట్లేదు. చందామరై కಣ್ಣం, పైగా ఈ కళ్ళు ఒకటి చంపేస్తున్నాయి అంటారు నమ్మాళ్వారు. ఎంత అందం, ఎంత అందం. ఆగవాయిల్ గుణంగళకు ప్రకాశకంగళాన తిరుకంగళయుడయ్యవన్. లోపల ఉండే గుణాలన్నీ కళ్ళలో చూపిస్తున్నాడా అన్నట్లుగా చూస్తున్నాడు. ఆ చూపులు ఎలా ఉన్నాయి అంటే, ఒకసారి కరుణ ఉట్టి పడుతాడు, ఒకసారి వాత్సల్యం ఉట్టి పడుతాడు. చూసావా ఎంతటి వాడినా పెరుమై ఉట్టి పడతాడు. ఇన్ని భావాలని కళ్ళతోటి ప్రదర్శిస్తున్నటువంటి వాడు. ஒரு சிறை புள்ளு வந்தேரும். ఇంకా సర్వరే తిరువిడయే మేర్పళ్ళువదాగ నినైతు వా ఎన్నడైతాల్. ఆ లోపల నుంచి స్వామి వచ్చారు పరంపదంలో. ఆ గరుడా ఎక్కడున్నావు అని అన్నారు. వా ఎన్నడైతాల్, రానైనా అన్నాడు ఒకసారి. అవనుడై అంగీకారిత్తాల్ ఉండాన హర్షత్తాలే, ఎప్పుడు పిలుస్తాడా అని ఎదురు చూస్తున్నట్ట. ఇలా రా అనేటప్పటికి పెరుక్కారు సుళిత్తా పోలే సుళిత్తు. ఓ ప్రవాహంలో సుడి ఎలా తిరిగిపోతుందో గరుత్మంతుడు అలా తిరిగిపోయాడు. ఎందుకని? ఆనందానుభవం. ఆహా నన్ను రమ్మన్నాడు, నన్ను రమ్మన్నాడు, వాహనంగా నన్ను రమ్మన్నాడు అని గిర్గరా తిరిగేసి సుళిత్తు తన్నిత్తాన్ పొరానిన్నుళ్ళ సిరగయ్యుడయ్యన అయికొండా ఇత్తు తోత్తువదు. అదేంటంటే ఈ గరుత్మంతుడు జీవ ప్రతినిధిగా, పెరుమాళ్ళ ప్రతినిధిగా జీవ పరమాత్మ తత్వ ప్రతీక అని అంటారన్నమాట. అంటే జీవుడు పెరుమాళ్ళను దర్శించినప్పుడు పొందే ఆనందాన్ని నిత్యసూరులలో అటు వాళ్లతో చెప్పారు, భూమిలో ఇటు ఆళ్వార్లతో చెప్పారు అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ మనం గ్రహించాలి. అవనం ఆయన అనుకుంటాట, స్వామి నా ఇవనై మేర్పళ్ళప్పెత్తోమే, ఇతన్ని ఒకసారి ఇతని మీద అధిష్ఠించి నేను పెడితే బాగుంటుంది ఎన్ను తిరువళ్ళత్తిల్ అని మనసు కలిగి ప్రీతియోడే ఆ ఎత్తు మేర్పళ్ళువదు. ఆనందంతో ఎక్కట. ఇది ఎక్కాల్సి వచ్చిందా అనుకోలేదు. ఆహా గరుత్మంతుడు వచ్చాడా అని. అందుకనే చూడండి, నిన్న గరుడ పంచమి ఉత్తమం సేవ, వెంకటేశ్వరుడు వైభవాన్ని మీరంతా దర్శించి ఉంటారు కదా. మనం ఆ గరుత్మంతుడి మీద అధిరోహించినటువంటి స్వామికి ఒక ఆనందం, నా మీద అధిరోహించాడు అని గరుత్మంతుడికి ఒక దివ్యానందం. తర్వాత పూమగళార్త నికేళ్వన్. పూమగళార్ అంటే పుష్పవాసిని. పుష్పవాసిని ఎవరు? లక్ష్మీదేవి. పుష్పత్తిల్ పరిమళం వడవికొండా పోలే. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఒక మాట గమనించమన్నారు. పుష్పత్తిల్ పువ్వులా ఉండే తల్లి అని కాదండి,
పువ్వు యొక్క పరిమళం అంతా పైకొచ్చి ఒక ఆకారం దాల్చేస్తే అది లక్ష్మీదేవి అయింది. తేడా చిన్న అన్వయం కాస్త విశాలంగా చెప్పారనమాట. పువ్వులో ఉన్న ఆవిడ అంటే ఆవిడ సుకుమారంగా ఉంది అని మనం మామూలుగా ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అలా కాదు, పువ్వులోని పరిమళం అంతా పైకొచ్చేసి దానికి ఒక అందమైనటువంటి రూపం గనక వస్తే అది లక్ష్మీదేవి అవుతుందట. అంత సుగంధి పద్మిని జాతి స్త్రీలకి శరీరం అంతా కూడా సుగంధంగా ఉంటుంది అనేటువంటిది శాస్త్ర నియమము అన్నమాట. అవన్నీ మనకి తెలియవు, మన ప్రాంతాల్లో ఉండవులేండి. పూమగళార్కనికేళ్వన్ ఆవిడ యొక్క అద్వితీయ కుమార్తె, ఆ అద్వితీయుడైనటువంటి భర్త வல்லபன் என்னால் புஷ்பத்தில் பரிமளம் வடிவு கொண்டா போலே இருப்பாளாய் போகித இகவேஷையான பெரிய பிராட்டியார்க்கு வல்லவம் వల్లభన్ என்றாள். పువ్వు యొక్క పరిమళమే ఒక రూపము ధరించిందా అన్నట్లుగా ఉన్న లక్ష్మీదేవికి అద్వితీయుడైనటువంటి ప్రియుడైన స్వామి. ఎందుకంటే ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నారు, ఆయన వచ్చాడండి నా దగ్గరికి, ఆ లక్ష్మీదేవి భర్త వచ్చాడండి నా దగ్గరికి, ఆ గరుత్మంతుడిని అధిరోహించే స్వామి వచ్చాడండి నా దగ్గరికి, ఆ తామరస నేత్రుడు వచ్చాడండి నా దగ్గరికి. నా దగ్గరికి వచ్చిన వాడు ఎవరనుకుంటున్నారు? నిత్య విభూతి నాయకుడు అనే అర్థాన్ని చెప్పడం కోసం ఇవన్నీ. భోగ్యతైకవేషయ్యాన పెరియ పిరాటియార్కు వల్లభనెండాల్ ఇప్పటిప్పట్ట ఐశ్వర్యత్తుకు ఇరండాం విరక్కాళిల్లాదపడి ఇరిక్కిరవన్. ఇలాంటి ఐశ్వర్యానికి రెండవ వాడు సృష్టిలో కాదు, ఎక్కడా లేడు, పరమాత్మ తప్ప. ఒరిగతి నిత్యాది అవర్గలోడు పరుమారుమా పోలే ఆ నిత్య సూర్యులతోటి ఆనందానుభవం పొందినట్లుగా ఆయన ఒరు వజియాల్ వల్ల ఒక రకంగా నా దగ్గరకు వచ్చి, ఒక మార్గంగా నా దగ్గరకు వచ్చి రసత్తై తందు విడిదిరగన్ ఆనందానుభవాన్ని ఇచ్చాడు. నిజంగా ఇది గనక అనుభవంలోకి వస్తే ఆళ్వార్ల హృదయం ఎలా పరవశించిందో మనకు అర్థం అవుతుంది. ఎలాంటి పెరుమాళ్ళు కనిపించారండి? నిత్య సూర్య నిర్వాహకుడైనటువంటి స్వామి కనిపించి నన్నెంత ఆనందపరిచాడు. నీల మేఘఛాయ బోలు దేహము వాడు వచ్చి నాకెంత ఆనందాన్ని కల్పించాడు. సెంతామరై కണ്ണన్ వచ్చి నాకెంత ఆనందాన్ని కలిగించాడు. ఆ రూపాన్ని అలా చూస్తుంటే ఆపాద శిరపర్యంతము అత్యద్భుతమైనటువంటి సౌందర్య మూర్తి. అలాగే సౌందర్యము పరిమళమే రూపుగొన్నటువంటి లక్ష్మీనాథుడు వచ్చి నాకు కనపడ్డాడు. ఎన్నడవిల్ నెచ్చ సూరిగళల్లార్ పక్కలిலும் పన్నుమాదరత్తై ఎన్ పక్కలిలే పన్నాన్ ఎన్రాన్. ఎంత స్పష్టంగా చెప్తారు. నిత్య సూర్యుల విషయంలో చూపే ఆదరాన్ని నా విషయంలో చూపించాడు. ఎన్ పక్కల్ నా విషయంలో చూపించాడు. కూడనే కూడి ఉన్నాడు. ఇవనరు భూతిమాన్ అన్యపరణ్యన్న తోత్తు విరక్తిరన్. అమ్మ ఆయన నిత్య సూర్య నిర్వాహకుడండి, ఆ విభూతిలో ఉంటాడండి అనేలా లేడు, వచ్చి కలిసిపోయాడు. నిత్య విభూతి కేళ్వయం ఇంగే ఇరుందేయా మిత్తనై అక్కడ ఉండేటువంటి ఆదరాన్ని ఇక్కడ కూడా చూపించాడు. తందామం సైదు ఎన్నో నిత్య విభూతియల్ పన్నం విరత్పత్తై పండినానన్నార్ కేజల్ తిరువాయ్మలియల్. ఇంతకు ముందు తిరువాయ్మలిలో తందామం సైదు తన పరంపదాన్నే నాకు ఇచ్చేస్తాడు అన్నాడు అని చెప్పారే, ఇది ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు? ఆ విభూతియల్ ఉళ్ళారోడు పరిమారుంబడియై ఆ విభూతిలో లక్ష్మితోటి, గరుత్మంతుడితోటి, ఆదిశేషుడితోటి, నిత్య సూర్యులతోటి పొందే ఆనందాన్ని ఎన్నోరు వనోడు నా ఒక్కడితోటే పరిమారినారెంగిరారు ప్రసరింపచేశారు. అంత దివ్యానందాన్ని, అంత గొప్పతనాన్ని ఇక్కడ నా దగ్గరకు వచ్చి నన్ను కటాక్షించడంలో చూపించారు అనేటువంటి దాన్ని మనకి ఈ 3వ పాసురంలో షడ్రసోపేతమైనటువంటి గుణావిష్టమైనటువంటి పాసురంగా దీన్ని మనకి నమ్మాళ్ళ ద్వారా అందించారు. அருகல் இலாய பெரும் சீர் அமரர்கள் ஆதி முதல்வன் கருகிய நல் நீல நல் மேனிவண்ணன் செந்தாமரை கண்ணன் ஒரு சிறை புல் உவந்து ஏறும் பூமகளார் கனை கேழ்வன்
ஒரு கதியின் சுவை தந்திட்டு ஒளிவிலன் என்னோருடனே. 4వ பாசுரம். உடன் அமர் காதல் மகளிர் திருமகள் மண்மகள் ஆயிர் மணமகள் என்று இவரும் மூவர் ஆளும் உலகமும் ஒன்றே. உடன்னவை ஒக்க விழுங்கி ஆளிலே சேர்ந்தவன் எம்மான் கடல் மலிமாய பெருமான் கண்ணன் என் ஒக்கலையானே. కన్నన్ ఎన్ ఒక్కలయ్యానే. అద్భుతమైనటువంటి ఆ తిరుకన్న మూర్తి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ వచ్చిన ఒళ్ళో ఎలా కూర్చున్నాడో చూడండి. ఉడన్న మరి కాదల్ మகளிர் திருமகள் மண்மகள் ஆயர் மடமகள் என்று இவர் மூவர் ஆளும் உலகமும் மூன்றே. உடன்னவை ஒக்க விழுங்கி ஆளிலை சேர்ந்தான் எம்மான் கடல் மலிமாய பெருమాన్ కన్నన్ ఎన్ ఒక్కలయ్యానే. ముందుగా దీని ప్రతి పదార్థాన్ని మనం తెలుసుకుందాం. 4వ పాసురం. ఈయనకి శ్రీదేవి, భూదేవి, నీలాదేవి అనేటువంటి ముగ్గురు దివ్య పత్నులు. తిరుమగల్ మొదటి పాదంలో చివరం చూడండి. లక్ష్మీదేవి తిరు అని ఎప్పుడు వచ్చినా శ్రీలక్ష్మి అన్నారు. లక్ష్మీదేవి, మణ్మగల్ భూదేవి, ఆయర్ మడమగల్ నీలాదేవి, గోపవంశంలో పుట్టిన నీలాదేవి ఎండ్రు అని చెప్పబడే ఇవర్ మూవర్ వీళ్ళు ముగ్గురు ఉడన్ అమర్ కాదల్ ఎప్పుడు అమరియున్న ప్రేమ కలిగిన మగళేర్ తిరుమగళ్ మగళేర్ భార్యలు కదా. ఈ ముగ్గురు స్వామికి భార్యలు కదా. త్రిమూర్తుల యొక్క అంటే మహిషిత్వాన్ని వివరించేటువంటి ముగ్గురు మూర్తుల యొక్క రూపాన్ని ఇక్కడ శ్రీ భూ నీలాదేవుల యొక్క తత్వాన్ని చెప్పారు ఇంతవరకు. అంతేకాదు ఉలగమం మూండ్రే, లోకాలు కూడా మూడే కదా. మనకి ప్రశ్న వచ్చింది చూడండి, లోకాలు అంటే ఏవండి మూడు అని. పైన కింద మధ్యన అని ఒక సామాన్య అర్థం చెప్పుకున్నాం, ఇంకా విశేషార్థంగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు అంటారు ఇందులో. అవై ఉడన్ ఒక్క విజంగి, ఆ లోకాలన్నిటినీ ఒకే కాలంలో ఆరగించి ఆలిలై సేరందవన్ ఆలి నిలయాయ్ వటపత్ర సాయి. ఇన్ని లోకాలు మిండిన వాడివి ఆమర్యాకు మీద ఎలా పట్టావయ్యా బాబు అదనమాట ఆశ్చర్యం. ఆలిలై సేరందవన్ యమ్మాన్ ఎవరనుకున్నారైనా మా స్వామి. ఆ వటపత్ర సాయి ఉన్నాడే ఆయన మా స్వామి. కడల్ మలిమాయం, సముద్రము కంటే ఎక్కువైన మాయలు కలిగిన పెరుమాన్ గొప్పవాడు. కన్నన్ శ్రీకృష్ణుడు ఎన్నొక్కలయ్యాన్ నా వడిలో వచ్చి కూర్చున్నాడు. దూరంగా ఉన్నాడు, 4 అడుగులు వేశాడు, దగ్గరకి వచ్చాడు, చుట్టూ తిరిగాడు, ఒళ్ళో కూర్చున్నాడు. ఈ పాసరంలో ఒళ్ళో కూర్చున్నాడు అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు అన్నమాట. 4వ పార్ట్ 499వ పేజ్. మేన్మయ్యదు ఏమండి పరత్వం. ఇక్కడ ఇందులో చెప్పినటువంటి మాట అఘటిత ఘటన సామర్థ్యం ఏమిటది? ఆలి నిలయ్యాయి వటపత్ర సాయి. ఇంకెవరికి సాధ్యం? ఎన్ని లోకాలు మధ్యలో పెట్టుకొని చిన్న మూర్తిగా కరార విందేన పదార విందం ముఖార విందే వినివేశయంతం వటస్య పత్రస్య పుటేశయానం బాలం ముకుందం అనే రూపం అఘటిత ఘటన సామర్థ్యం అది చెప్తున్నారు ఇందులో. మేన్మయ్యదు అఘటిత ఘటన సామర్థ్యమదు. ఇప్పటి ఇరిక్రవన్ యశోదై పిరాటిం అరింగిలే ఇరుక్కుమా పోలే యశోదాదేవి యొక్క ఒడిలో కూర్చున్నట్లుగా ఎన్మరింగలే వందరిక్కై నా ఒళ్ళో వచ్చి కూర్చుని
తనకు పేరాగనినైత్, మంచి మాట. అలభ్య లాభము, అనుకోనిది లభించడము, తనకే ఏదో లాభం వస్తోంది అన్నట్లుగా నిన్న నింగిరారు, అలా నా ఒడిలో కూర్చున్నాడు అని అంటున్నారు. ఉడనమర్ కాదల్ మகளிர் ఉడనే అమర వేండుంబడియాన, విడువలేని ప్రేమ. లక్ష్మీదేవిని గురించి చెప్తున్నారు. నంబర్ 1, విడువలేని ప్రేమ కలిగినటువంటి కాదలయ్యుడయ్య పిరాట్టిమార్, ప్రేమ కలిగిన పిరాట్టి. అగలగిల్లే నిరయ్యం ఎండ్రాయిత్తవర్గల్ ఇరుప్పదు, నిన్ను విడిచి క్షణం కూడా ఉండలేనయ్యా అని చెప్పే లక్ష్మీదేవి. అవర్గళా రెన్నెల్ తిరుమగళ్, ఆవిడ కదా తిరుమగళ్ అంటే. ఎలాగా? సర్వేశ్వరునకు ప్రధాన మహిషియాయ్ పట్టత్తు పురియళాయ్, కృతాభిషేక మహిషి అంటారు. భార్యలు 100 మంది ఉండొచ్చు. కృత అభిషేక, పీటల మీద కూర్చోబెట్టి భర్త పక్కన కూర్చుని మంగళాశీర్వచనాలు పొందినటువంటి భార్యకే పట్ట మహిషి అని పేరు. మిగిలిన వాళ్ళందరూ భార్యలు, అంటే ఉపయోగపడతారే తప్ప ఆ పదవికి తగినటువంటి వాళ్ళు కారు. కృతాభిషేక మహిషి, ప్రధాన మహిషియాయ్ పట్ట తిరుక్కురిడాయ్, నకసిన్ అపరాధ్యతే ఎన్నరకం పెరియ పిరాట్టయార్. ఆవిడంటుంది, మన్ని గనక ఆయన కేకలేస్తే ఏమిటండి ఇది, తప్పు చేయని వాళ్ళు ఎవరండి, ఎందుకండి వాడిని అంటారు. తుమేతన్ నిర్దోష కయ్య జగతీతిత్వం ఉచితై ఉపాయే విస్మార్య స్వజనయసి మాత తదసినా. ఏమి పక్క నుండి మన రక్షిస్తుందండి పెరియ పిరాట్టయార్. ఆవిడ పని అది. రెండో ఆవిడ మన్మగళ్, முதலிலே குத்தம்பார்க்க கடவதோ என்ன அவனுக்கு பொறை பூவாத்தாய் பொறை విళయుంపడియాన శ్రీ భూమి పిరాట్టే. తప్పు చూద్దాం అనుకుంటాట. ఏమిటండి తప్పులు ఓర్చుకోండి, అసలు ఓర్పు లేకపోతే మనిషి జీవితం వ్యర్థం. ఎందుకు మీకంత కోపం, కోపాన్ని తగ్గించుకోండి అని పొరై విళయుంబడియాన, ఓర్పు నేర్పుతోందా అన్నట్లుగా ఉన్న ఒక టీచర్ లా ఉంటుందిట శ్రీ భూమి పిరాట్టియార్. ఆయర్ మగళ్ అనుభవ సుఖం తానాయి. ఇంకా ఈవిడ కోసమని 7 వృషభాలను జయించాడే, అప్పుడు ఇంకా ఆవిడతో గడపడం ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో. తను వడివడిగా లేకువక్కి ఆ అందం అంతా చూపిస్తుందట ఆవిడ. తిరువుళ్ళత్తిల్ మొత్తం పడాదపడి ఇరుక్కం. అసలు ఏ తప్పులు వచ్చాయో ఏమిటో వీళ్ళల్లో చూసే అవకాశాన్ని ఇవ్వదట. తన సౌందర్యం చూపించేటప్పటికి పో అని చెప్పి సరే అని పంపించేస్తూ ఉంటాట. అలాంటి నప్పెన్నై పిరాట్టి. ఇప్పుడు 3 చెప్పారు. మొదట ఆవిడేమో పురుషకార్యం చేస్తోంది, రెండో ఆవిడేమో క్షమని నేర్పిస్తోంది, మూడో ఆవిడేమో తన సౌందర్యంతో ఆ దోషాల అదర్శనం, దోషాలు చూడకుండా ఉండేలా చేస్తాను. తను వడివడిగా లేతువక్కి తిరువళ్ళత్తిల్ ఉత్తం పడాదపడి ఇరుక్కం, గమనించలేనంతగా ఆయన్ని చేసే స్త్రీ నప్పిన్నై పిరాట్టే. తిరుమగళ్ అవనైశ్వర్యం మన్మగళ్ అది పిళ్ళయ్యం భూమి ఆయర్ మగళ్ అతై భుజిత్తర భోక్తావాన్ అవళ్ ఎన్నుమాం. మగళ్ అంటేనేమో ఐశ్వర్యానికి ప్రతీక, మన్మగళ్ భూమి అంటేనేమో ఒక క్షమకి ప్రతీక, ఆయర్గళ్ మగళ్ అంటే ఆనందానుభవానికి ప్రతీక. ఇవర్ మూవరే, ఈ ముగ్గురే మేన్మైக்கும் పురుషకారత్వం తనిత్తనే అమైందరిక్కర ఇవర్గళ్ మూవర్. ఒక్కళ్ళుంటేనే చాలు మన రక్షించడానికి, అలాంటిది 3 ఉన్నారు స్వామి దగ్గర. ఇంకా మనకేం భయం అండి. ఆళు ములగమం ఒన్రే అవర్గుళయ్య పడుక్కై పత్తిరిక్కరపడి తిరువిద చేతనయ్యం సొల్లుదల్. ఆయన ఆ అవరగళుడయ్య పడుక్కై పత్తి ఇరిక్కడు. తనని రక్షించడానికి ఎవరెవరండి అరుగులు అంటే చేతనులు, నిత్యులు, ముక్తులు, బద్ధులు అనేటువంటి 3 అని కూడా చెప్తున్నారు. కైలం మేலும் నడవమాన లోకంగళై చొల్లుదల్. ఇది మనం చెప్పుకున్నామే, కింద లోకాలు, పైలోకాలు, మధ్యలోకాలు అని చెప్పారు. ఉడనవై యొక్క విజంగి అవత్తిలన్నం పెరిగ తిరుప్పాడాదపడి ఏకకాలత్తలే తన తిరువ ఎత్తిలే వైతు. 3 లోకాలని కలిసి ఒకేసారి తన నోట్లోంచి బొజ్జలోకి పంపించినటువంటి అఘటిత ఘటన సమర్థుడు. విభూతి ద్వయం లక్ష్యవర్గమెన్నాల్. 2 విభూతులని రక్షించాలనుకున్నాడు.
తిరువైతులే వైకుమదు మధ్యలో వేసుకోవడం ఏంటండి? ప్రళయత్తుక్కు కర్మేభవెక్కుం ఎల్లయ్యరేయాగిరదు. ఇంకా బాధపడకుండా రక్షణ కోసం తన బొజ్జలో పెట్టుకున్నాడు. ఆలిలై చేరందవన్ సకల లోకంగళయ్యం వైతులే వైతు ஒரு పవనాన ఆలందళ్ళిలే సాయందళ్ళినన్. ఆ అన్ని లోకాలు బొజ్జలో పెట్టుకుని చిన్న వటపత్రం మీద శయనించి ఉన్నాడు. అఘటిత ఘటన సామర్థ్యత్తయ్యుడయ్యవన్. ఈ మాటను బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇతరులు ఆ ఘటిత చేయలేనటువంటి దాన్ని ఘటనా సామర్థ్యం చేయగలిగిన వాడు. ఇతరులు ఎవరు చేయలేని దానిని చేసి చూపించినటువంటి స్వామి. ఎమ్మాన్ అచ్చైల ఎన్నయ్యుది కొండవన్ పత్రాలంబనం పన్నెక్కిడి రడమై కొండదు. పత్రాలంబనం చిన్న వటపత్ర సాయిగా పడుకుని ఉండి సేవలందుకొనుకున్న స్వామి. జలఘటిత ఘటన సామర్థ్యత్తుక్కు మేలే పూర్వ ఘటిత ఘటన సామర్థ్యమాయిత్తు. ఒకటేమో లోకాలన్నీ మింగడం, ఒక అఘటిత ఘటన సామర్థ్యం చిన్న మర్రాకు మీద అలా పడుకోవడం. రెండవ అఘటిత ఘటన సామర్థ్యం ననమేయం ఎందిరింద వెన్నై. ఇంకో అఘటిత ఘటన సామర్థ్యం చచ్చిన తలవంచను అని రావణాసురుడిలాగా అహంకారంతో ఉండే ఈ జీవుడినైన నన్ను అనన్యార్హమా తినపడి తనకి వశం చేసేసుకున్నాడు. ఇదొక అఘటిత ఘటన సామర్థ్యం. కడలిత్యాది తిరుపార్కడలిలై కురైవరమందు వర్తిప్పానాయ్. తిరుపార్కడలిలో వ్యూహంగా చక్కగా శయనించి ఆశ్చర్యమాన చేసిద్ధంగళయ్యుడయ్య సర్వేశ్వరం. అద్భుతమైనటువంటి పనులు ఏం చేశాడండి? కరారవిందేన పదారవిందం చేతితో పాదాన్ని నోటిలో పెట్టుకుని, అసలు ఎందుకు ఈ పాదాన్ని అందరూ ఇంత బాగుందంటున్నారు, ఇందులో ఉండే రుచి ఏమిటో తెలుసుకుందామా అన్నట్లుగా పెట్టుకున్నాడట. అన్రికే కడల్ కాటిల్ మిక్క ఆశ్చర్యతయుడయ్య సర్వేశ్వరనెన్రుమాం. కడలి కంటే కూడా ఆశ్చర్యకరమైన విభూతి కలిగినటువంటి స్వామి. కണ്ണన్ அந்த ఆశ్చర్యங்களெல்லாம் தன் పక్కలిలే కాణలాంబడి ఇరిక్కర కృష్ణన్. అన్ని ఆశ్చర్యాలన్నిటినీ తన వైపు మనకి చూపించేటువంటి, తన యందు చూపించేటువంటి నయన గోచరుడుగా కృష్ణ అవతారమెత్తిన కണ്ണన్ ఎన్నొక్కలయ్యానే నా ఒడిలో కూర్చున్నాడు. యశోదై పిరాటి మరుంగలే ఇరుక్కుమా పోలే ఎన్ మరుంగలే ఇరానెన్రాన్. యశోదాదేవి యొక్క ఒడిలో ఆనందంగా కూర్చున్నట్లుగా నా ఒడిలో చాలా ఆనందంగా కూర్చున్నాడు. உடன் அமர் காதல் மகளில் திருமகள் மண்மகள் ஆயர் மடமகள் என்று இவரும் மூவர் ஆளும் உலகமும் ஒன்றே உடன் அவை ஒக்க விழுங்கி ஆளிலை சேர்ந்தவன் எம்மான் கடலிமலி மாய பெருமான் அண்ணன் என் ஒக்கரையானே. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். தேவேசம் கோலநாதம் நதைத மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் லோகார்யம் கிருஷ்ணயுக்மேன ச நிகமசரோ யோகி பட்டார கௌச்ச கோவிந்தம் பூரநாதேன ச சஹ குரு கைசேந்து சிந்தும் யதேந்திரம் மாலாதிருத்யா முனார்யோ மம ஹிருதே ராம பத்மாட்சநாதம். திருவரண்மால் சேனை முதலி நாதவன் சேரிய கண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாளவன் பட்டர் வேதாந்தவனே இரு கண்ணர் கம்புடைய நம்பெள்ளை இவர் இடத்தட்டே அந்த மாதவர் பத்மநாபர் எவரருளாளர் திருவழி ஒன்றே தேவ பெருமாள் கை கண்டருடன் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னென்னுள் சேர்ந்தனவே. நமோ தேவராஜா சதுர்ராம நிவாச ராமானுஜாய தாசஸ்ய சதாய குணசாலினே నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంతీ నగర జన్మనే ప్రసాద లబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్య సాధనే శ్రీశైలే సదయా పాత్రం దీవత్యాది గుణార్ణో యతీంద్ర ప్రవణం వరందే రమ్యజామాతరం వనం వాడి తెరువాయ్ మణిப்பிள்ளை మాధవ வாழ்வார் மனவாளமாவன் வாடியவன்மாரன் தருவாய் மணிப்பிள்ளை மால்நரும்படை புரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க செங்கரி தேசகபாத சேவா பரத்தாக்கில திரவிட வேத ரகசிய ஜாதம் గోపాలదే సుఖమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సత్కాతం వెంకటాది తనూభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడైవర్యమాం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవతం శ్రీ లక్ష్మణార్య విభుతం
సంశ్రయే దేవి తీర్థకే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.